ये जश्न है यहां पर। लियोनेल मेसी, फुटबॉल के जादूगर का आगमन होता हुआ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनके साथ हैं लियोनेल मेसी। Finally, Messi is here. The god of football. Really, what a moment. The footballing legend, welcoming Suarez. It's Leo Messi in attendance. Luis Suarez Everybody, and can you Rodrigo get your de hands Paul. up The and make some backbone of noise Argentine for football. the legend? And Leo Messi is here. Most goals for a single club, that's Barcelona, 672. The captain of the reigning world champion, Luis Suarez, the Uruguayan style, now playing for Inter Miami. And it's time, Anand, that we see some action from Lionel Messi. I reckon that he's going to kick in those footballs into the crowd. And yes, he's doing that. Well, that's the first Messi touch in Delhi. जी हां बिल्कुल। और ये गेंद जिन भी दर्शकों को मिलेगी, ये 2025 नहीं, उनके जीवन का सबसे अनमोल उपहार होने वाला है। फुटबॉल के चाहने वाले लोगों के लिए ये पल सबसे ऐतिहासिक, सबसे खूबसूरत। Luis Suarez pointing out towards the second tier, Anand, probably. And that's Rodrigo de Paul. Is he going for the second tier? Almost. No, landed up in the first. आज क्रिकेट के इस ऐतिहासिक किले अरुण जेटली स्टेडियम में इतिहास एक नई भाषा बोल रहा है, और वो भाषा है फुटबॉल की। आज ये मैदान पिच नहीं, कैनवस है, और उस पर ब्रश चला रहे हैं। Right now at the eastern stand of the Arun Jaitley Stadium. And these are the moments they've been waiting for. They're cherishing each and every second of the walk by Lionel Messi. एक ऐसा देश जहां क्रिकेट भगवान है, लेकिन फुटबॉल इबादत बन चुका है। छोटे छोटे ड्रिबल्स, और ड्रिबल कौन कर रहा है उनके साथ, छोटे छोटे पासेस कौन कर रहा है? लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज, रोड्रिगो दी पॉल। You very rightly said, you never know what can one presence of the legendary figure. दूसरे देश में जाकर इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, वो देश जहां क्रिकेट एक धर्म है, वो देश जहां फुटबॉल बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन लोकप्रियता है इस लेफ्ट फुटर की, लोकप्रियता है इस फुटबॉल के जादूगर की, लोकप्रियता है बार्सिलोना के इस स्टार की, पेरिस सेंट जर्मेन के इस स्टार की, इंटर मियामी के इस दिग्गज की। Well, then that's the moment we'd been anticipating. The Honorable Chief Minister, along with Jay Shah. And of course, these people who wait in anticipation. Well, that is the World Cup that's coming up. और भारत की तरफ से, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिकेट यहां पर धर्म है, और जय शाह जो आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, वो यहां पर लियोनेल मेसी को एक बैट गिफ्ट कर रहे हैं, काफी यूनिक बैट, नंबर 10 जर्सी। ये इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी है। Sí. Bueno, nada, solo agradecer agradecerle el cariño de todos estos días a India. La verdad que fue una experiencia muy linda para nosotros poder compartir. Si bien fue intensa y cortita, fue hermoso recibir todo el cariño que ya sabía que estaba, pero recibirlo de primera mano fue impresionante, una locura todo lo que hicieron por nosotros estos días, así que nada, nos llevamos el cariño de todos y seguramente volveremos, ojalá sea algún día a jugar algún partido o en otra ocasión, pero seguramente que volveremos a visitar India. Muchas gracias. Gracias. আরও একটা ভালো অনুষ্ঠান দেখলাম মেসির দিল্লিতে। তার মানে দর্শক সবাই পারল, শুধু দিদি পারলেন না, দিদির কলকাতা, দিদির সরকার পারল না।
তেলেঙ্গানাতে ভালো প্রোগ্রাম হলো, গতকাল মুম্বাইয়ে দেখেছি ভালো হয়েছে, আজকে দিল্লিতে একেবারে নির্ঝঞ্ঝট একটা প্রোগ্রাম, কোনো নেতা মন্ত্রীদের কোনো ভিড় ছিল না। সেই অর্থে মেসি দেখুন যখন মাঠে নামছেন তার সিকিউরিটি এবং মেসির সঙ্গে আরও দুজন অতিথি তারা নামছেন, ব্যাস এতটুকুই, ফাঁকা ফাঁকা সবাই দেখতে পাচ্ছেন গ্যালারি থেকে স্টেডিয়াম থেকে, কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। আজকেও দেখলাম ওই একইভাবে নামলেন, ওখানে মানে ছেলেদেরকে রাখা হয়েছিল আর কি, যারা ফুটবল যারা খেলেন ছোট মানে অল্প বয়সের বা তার সঙ্গে ছবি তোলা, কুশল বিনিময় করা এবং দেখছেন সব, আমি কিছু কিছু ছবি দেখানোর চেষ্টা করছি, বল গ্যালারিতে পাঠানো, যেটা খুবই আবেগের, যারা ওখানে গেছেন দেখতে, যে মেসির মানে পায়ে টাচ হওয়া বল, মানে যিনি পাচ্ছেন তার কাছে যে কি একটা অমূল্য রত্ন হয়ে থাকবে সেটা বলার কিন্তু কোনো অপেক্ষা রাখে না। একাধিক বল আজকেও উনি শট মেরেছেন এবং ঠিক গ্যালারির পাশ দিয়ে গেছেন, মাঠটাকে রাউন্ড করেছেন, ঘুরেছেন, ফলে সবাই কিন্তু চাক্ষুষ করতে পেরেছেন খুব সহজে কাছ থেকে। নিজের মোবাইলে ফ্রেমবন্দি করেছেন অনেকে, যে যা পেরেছেন। দেখুন তিনজনই একেবারে কতটা ধারে, গ্যালারির কতটা ধারে ধারে তারা দিয়ে হেঁটেছেন, মানে কত সহজে দেখতে পাচ্ছিলেন গ্যালারির মানে এ থেকে। আর দেখুন এই যে সামনে যে ব্যক্তি সবাইকে সরাচ্ছেন, কিন্তু কলকাতায় এরকম কোনো উপায়ই ছিল না, কে কাকে সরাবেন, যাদের সরানোর কথা তারাই তো গা ঘেঁষে জাপটে ধরে ফেলছিলেন কার্যত। তো ফলে দর্শক কোনো সমস্যা হয়নি দিল্লিতে, অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, সেখানে আজকে দেখুন কত ধার দিয়ে মেসি ঘুরেছেন, চারিদিকে ঘুরেছেন, ফলে কারো কোনো অভিযোগ থাকবে মানে ওই যে এখানে বোতল ছোড়া বা যেসব ক্ষোভটা যেটা সামনে এসছে থাকবে, পুরো সবাইকে সুন্দর করে দেখার সুযোগটা করে দিয়েছেন। তারপরে যেটা বলছিলাম, যারা খুদে ফুটবলার যারা ওখানে আছে বা আছেন তাদের সঙ্গে বল পাস করা, উৎসাহ দেওয়া, হাত মেলানো, সব, এবং খুব সিম্পল, মেসিতে খুব সিম্পলভাবে থাকেন, খুব সাধারণ থাকেন, মানে এত বড় মাপের একজন মানে ফুটবলার, দেখলেন তো কদিন ধরে তো মানে হলো প্রোগ্রাম, কোনো অহংকার আছে, মানে বড় মানুষ যে সত্যিই তার অনেকগুলো গুণের মধ্যে একটা হচ্ছে এই ধরনের, তো সেটা কিন্তু দেখতে পেয়েছি। আচ্ছা, রেখা গুপ্তা ওখানকার দিল্লির যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি আসেন, তারপরে জয় শাহ ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু খেলা যেহেতু এটা, তো তিনিও এসেছিলেন। আর সেরকম কেউ মাঠে, আর দেখুন আর সেরকম কেউ এসছেন নেতা মন্ত্রী, দিল্লি মানে বুঝতে পারছেন কত নেতা মন্ত্রী আছেন, ভিড় করলে কত ভিড় হওয়ার কথা, কেউ নেই। আচ্ছা, সামনে যে রয়েছে বিশ্বকাপ সেটা নিয়ে একটা দিলেন জয় শাহ, আর সেই সঙ্গে যেহেতু আমাদের দেশ ক্রিকেট কালচারে অনেক বেশি ভালো, তো সেই জন্য একটা ব্যাট উপহার উনি কিন্তু দিলেন। মেসিও নিশ্চয়ই এটাকে যত্ন করে রাখবেন, উনি ফুটবলার হতে পারেন, কিন্তু এটুকু খবর পেয়েছেন গতকালকে সচিনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পরে, আরও আগে থেকেও নিশ্চয়ই খোঁজ খবর রাখেন যেহেতু খেলার জগতের, তো ভারতের ক্রিকেটে যে কতটা স্ট্রং জায়গাতে আছে তার একটা উদাহরণ। আর দর্শক উনি কি বলেছেন না বলেছেন, আমার ধারণা যারা দর্শক আসনে আছেন তারা মানে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেনি, কারণ ওখানকার ভাষাতে উনি বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বোঝার ক্ষমতাও না, মানে সবার বোঝার সেই ক্ষমতাও থাকার কথা না। কিন্তু মেসির গলাটা শুনতে পাচ্ছি, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। মেসির সাউন্ড, গলা, ওনার তো পায়ের জাদু আমরা দেখেছি, ওনার ফুটবল দেখেছি, কিন্তু মেসির গলা তো সহজে শোনা যায় না, তো মেসির গলা দিল্লির বুকে একেবারে কানে শুনছেন সামনে থেকে, তো ফলে এটা এই অডিওটা আসতেই গ্যালারি পুরো উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। আমাদের যারা গিয়েছিলেন সল্টলেকে দেখতে, তাদেরও আশা ছিল শুনবো দেখবো সব কিছু, কিন্তু কোথায় কি, দেখুন ওখানে কি সুন্দর প্রোগ্রাম করেছেন, কথা বলেছেন, কোনো ডিস্টার্ব হয়নি, নেতা মন্ত্রীদের কোনো ছবি তোলার ভিড় ছিল না, কিছু ছিল না, বা আত্মীয় স্বজনদের ওই রকম ছিল না যেটা আপনারা দেখেছিলেন দর্শক কলকাতায়। দুর্দান্ত প্রোগ্রামটা হলো এবং আজকেই ছিল শেষ প্রোগ্রাম, তো সব কিছু কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। আমি এগুলো যত দেখছি আর কলকাতারগুলো শুধু ভাবছি দর্শক যে হাইরে কি হলো কলকাতায়, অরূপ বিশ্বাসদের চোটে পুরো প্রোগ্রামটাই বানচাল হয়ে গেল, না ঠিক করে দেখা গেল, না মেসির কোনো কথা শোনা গেল, সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকলো বাঙালি। এটা কলকাতার ভিডিও। দর্শক দেখুন কত ভিড়, অরূপ বিশ্বাসদের ছবি তোলার কত সব হুড়োহুড়ি, শুধু এর সঙ্গে তুলো তার সঙ্গে তুলো, ইনি অমক উনি তমক, যেন সব একদিনের
সব বুঝিয়ে দেবেন মেসিকে আর কি। তো ছবি তোলা এইসব করতে গিয়ে সর্বনাশটা হয়ে গেল। উনিও বিরক্ত হয়েছিলেন, ওনার সিকিউরিটির সমস্যা তৈরি হয়েছিল, এ ওদিকে টানেন তো ও ওদিকে টানছেন, আঁচড় দেওয়া, অনেক কিছু খবর সামনে এসছে। তারপরে দেখুন না চারিদিকে লোকারণ্য, কে মেসি কে অন্যরা বোঝাই মুশকিল, চেনাই যায় না। অরূপ বিশ্বাসকে সামনে বেশি দেখা যাচ্ছিল আর তার স্বজনদের বা তাদের ঘনিষ্ঠদের। তো যাই হোক, এবং তার জেরে কী হয়েছে কলকাতায় আপনারা দেখেছেন, ভাঙচুর, ক্ষিপ্ত জনতা, এখন বিরাট ভাঙচুর তারা করেছেন, তারা আবার খেসারত দিতে হচ্ছে দর্শকদেরকে, সেসব নিয়ে তো নিশ্চয়ই শুনছেন দর্শক, পরবর্তী সময় এটা নিয়ে ব্যাখ্যা দেবো। আর আরও সব ভিডিও দর্শক সামনে এসছে, তো এই সব হয়েছে। যাই হোক, মেসি তার যে ভারত সফর সেটা শেষ হয়ে গেল। উনি এই কলকাতা বাদে সব জায়গাতেই ভালো এনজয় করেছেন বলবো, এবং বলেওছেন উনি। আর আজকে যে বক্তব্য রেখেছেন, যেটা আমি বললাম যে ভাষা হয়তো সবাই বুঝতে পারেননি, কিন্তু মিডিয়াতে তো আপনারা হয়তো দেখবেন উনি কি বলেছেন। উনি খুব খুশি হয়েছেন, বলেছেন যে খুব অল্প সময়, বড্ড অল্প সময় এখানে এলাম, তবে আমি খুব এনজয় করেছি, ভালো লেগেছে, আর আমি ফের আসবো, এটা কিন্তু উনি বলেছেন। ফের আসবো, এখন কোথায় আসবেন জানি না, কারা আনবেন জানি না, তবে শুভেন্দু অধিকারী গতকাল কিন্তু একটা কথা বলেছেন যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসি মেসিকে ফের আনবো। মানে যে মেসিকে দেখতে দিল না এই সরকারটা সাধারণ মানুষকে, ফুটবল ভক্তদের, তাদের জন্য ভালোভাবে দেখানোর জন্য মেসিকে কিন্তু আমরা আনবো। এটা কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী কথা দিয়েছেন গতকালকে, উনি কিন্তু বলেছেন। যাই হোক, মেসি আবার আসবেন বলেছেন, আসুন। এবং সত্যি ওনাকে ঘিরে একটা বিরাট উচ্ছ্বাস যে ছিল সেটা উনি নিশ্চয়ই ফিল করেছেন। তো কিন্তু আবারও বলছি, শেষে ওই যাই বলি যাই করি, কলকাতার কথা মনে পড়লেই যেটা আমাদের আসে, আফসোসের বিষয়টা সামনে আসে যে রাত জেগে ভোরবেলা শীতের সকালে সবাই গেলেন এত টাকা টিকিট কেটে শর্ট লেগে, কিন্তু সেখানে গিয়ে মেসির দেখা পাওয়া গেল না, অরূপ শুভশ্রীদেরকে বেশি করে দেখা গেছে। সেই নিয়ে অনেক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এখন দেখা যাক যদি সত্যিই মেসি আবারও কখনো আসেন, তখন বাঙালিদের ভালোভাবে দেখার কোনো সুযোগ হয় কি না। আর দর্শক বলবেন ভালোভাবে দেখতে গেলে তার আগে কী করতে হবে, নিশ্চয়ই বলবেন আগে এই সরকারটাকে উল্টাতে হবে। হ্যাঁ, সেটাই কিন্তু বাস্তব। তো দর্শক বলবেন যা বলার, দিল্লিতে, তার আগে মুম্বাইয়ে, সবই তো দেখলেন দর্শক। তো তফাৎটা কি বুঝলেন অবশ্যই বলবেন দর্শক, যা বলার, এবং অবশ্যই নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।